Պարոն վարչապետ, հայտարարել եք, որ ձեր հնարավոր հաղթանակի դեպքում մեկնելու եք Մոսկվա, ինչու եք առաջին հենց Մոսկվա գնում։ Նախ առաջինի երկրորդի հարց չի, Մոսկվայել եմ մեկնելու, Վաշինգտոնել եմ մեկնելու, Բրյուսել եմ մեկնելու, Փարիզ եմ մեկնելու, Թբիլիսի եմ մեկնելու, ասել եմ նաև, որ հույս ունեմ, որ նաև հնարավորություն կունենամ մասնակցելու եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթաժողովին Բաքվում եւ մենք պատրաստվում ենք լիարժեք մեր միջազգային հարաբերությունները զարգացնել Մոսկվայում։ Միստր Փաշինյան, ես լարվածություն չեմ տեսնում, դա արհեստական լարվածություն է, Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերությունները ունեն ինստիտուցիոնալ խորհուրդ եւ հենված են փոխադարձ հարգանքի վրա ընտրական Հայաստանում գործող որոշ ուժեր իրենք փորձում են լարվածություններ ստեղծել Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերություններում այդ լարվածությունները չեն ստեղծվում այն պատճառով որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը Միստր Փաշինյան, for Reuters վարչապետները, բայց հրապարակումներ եղան, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի աշխատակազմում կա Պաշտոնյա Կիրիենկոն, որը սխեմաներ է մշակում ըստ տարբեր հրապարակումների, այդ թվում նաև Reuters-ի, որ Հայաստան մարդիկ բերեն ընտրությունների վրա ազդեցություն ունենան, այս թեման պատրաստվում եք քննարկել Մոսկվայի հետ, թե ոչ։ Դե գիտեք, այն սխեմաները, որոնք չեն համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության, այդ սխեմաները պետք է արժանանան Հայաստանի պետական ինստիտուտների գնահատականին, իսկ ընդհանուր առմամբ ես կարծում բոլոր հարցերն էլ քննարկվում են ըստ անհրաժեշտության, եթե այդ հարցերի քննարկման անհրաժեշտություն ծագի, թույլ տվեք կանխատեսել, որ ընտրությունների արդյունքներով նման հարցեր քննարկելու անհրաժեշտություն չի առաջանում։ Mr. Pashinyan, last question for English, for Reuters. For Reuters, please. After the election, which way Armenia will go? What will be the future for Armenia? Armenian future will be the strategy of strengthening independence, statehood, democracy, rule of law, and we will continue the democratic reform path, of course with the support of our European partners, because you know that European Union is our main partner in democratic reform implementation, and we will continue that path. And you know, I announced, and we have law already, that we will reform Armenia, trying to make it compliant with the European Union's standards, and that is first strategical goal. After that, we will see, because after that, when Armenia really is fully and sincerely compliant with the standards of the European Union, we have two possible scenarios. One, the European Union is accepting Armenia as a full member. Another version, European Union isn't accepting Armenia as full member, because it dependent from many political nuances. For example, the European Union could decide that doesn't want to enlarge. It can happen. But in any case, we will win, because we will have, even in the second scenario, we will have country fully compliant with the European standards. But what about balancing the relations between European Union and Russia? You know, it is another matter. It is a matter of foreign policy, and you know that we are providing balanced and balancing foreign policy, and in any case we will be adhered from that course. What are your expectations from the result of the vote today? My expectation is free democratic elections and expression of free will of the citizens of Armenia. Mr. Pashinyan, if you will, what kind of relationship will be between Armenia and Georgia? What do you think? You know, we have so good relations with Georgia that even difficult to say about the further deepening of that relation. But of course,
it is about emotion. Of course, emotions are large and full between Armenia and Georgia, but there are many economic and political agenda, and we will cooperate with Georgia more and more closely as it possible. Thank you. Эти выборы влияют на стратегического партнерства Армении с Китаем? Вы знаете, мы в прошлом году мы подписали с президентом Си Цзиньпин приняли документ о стратегическом партнерстве, и это факт. Я уверен, что по итогам выборов этот факт не изменится в негативном контексте. Этот факт, я думаю, что наше стратегическое партнерство будет развиваться дальше, потому что обе стороны заинтересованы, и особенно в рамках проекта «Перекресток мира» там есть очень много возможностей, и я уверен, что наше сотрудничество углубится. Պարոն Փաշինյան, ձեզ անհանգստացնում է Արթուր Օսիպյանի առողջական վիճակը։ You know, I love Georgia and I love Georgian people. Պարոն վարչապետ, ձեզ անհանգստացնում է Արթուր Օսիպյանի առողջական վիճակը։ Ես ճիշտ ասած չգիտեմ ինչ կոչի։ Պարոն վարչապետ, իսկ ռուսական կողմից Հայաստանի նկատմամբ սանկցիաները դուք արհեստական լարվածություն եք համարում Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունում։ Դուք նշեցիք այդ լարվածությունը արհեստական, բայց մենք տեսնենք, որ կոնկրետ գործողություններ են։ Տեսեք, սանկցիաներ եք դուք ասում, բայց նման խնդիրներ անընդհատ են լինում։ Այլ բան որ հիմա լուսաբանվում է։ Այսինքն լուսաբանվում է Հայաստանում գործող ձեզ հայտնի ուժերի շրջանակների բանով հետաքրքրվածության բերումով, ծախսերով եւ այլն։ Այսինքն աշխատանքային հարցեր ԵԱՏՄ ոչ միայն Հայաստան-Ռուսաստան, ԵԱՏՄ-ի բոլոր երկրների մեջ այս կարգի աշխատանքային հարցեր լինում են ամեն անգամ Եվրասիական տնտեսական միության բարձրագույն տնտեսական խորհրդի նիստում, միջկառավարական խորհրդի նիստում օրակարգում մենք տասնյակ հարցեր ենք քննարկում, որոնք կապված են այս նման երևույթների հետ, ֆիտոսանիտարական հարցերի, ստանդարտների, արտահանումների, վերարտահանումների, ապրանքների ծագման հետ կապված խնդիրների, որովհետև բոլոր երկրներն էլ Եվրասիական տնտեսական միության շահագրգռված են եւ ընդհակառակը անհանգստացած են, որ չլինի այնպես, որ երրորդ երկրների ապրանքներ ներկրվեն ԵԱՏՄ երկիր, դառնան ԵԱՏՄ ապրանք եւ վերարտահանվեն ԵԱՏՄ ուրիշ երկիր։ Այսինքն այս process-ները մենք անընդհատ ենք, անընդհատ։ Որովհետեւ այդ բոլոր ես հունիս մայիսին Եվրասիական տնտեսական միության բարձրագույն տնտեսական խորհրդի Այսինքն իմ բացակայությունից հետո կվերադառնա։ Նոր ուղղություններ կան Եվրամիություն արտահանումների։ Եվրամիությունը արդեն նոր ուղղություն է։ Դուք գիտեք, որ ամենակարևոր եւ հաճելի լուրը այն էր, որ Եվրամիության հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը ինձ հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում բացի են, որ իրենք հիմա դրատապ 50 միլիոն եվրոյի աջակցություն կցուցաբերել, որպեսզի մենք որոշակի սուբսիդավորենք գյուղատնտեսական եւ այլ ապրանքների արտահանման հետ կապված արհեստական խնդիրները, եթե հայտնաբերեն խնդիրները արհեստական, եւ երկրորդը տիկին նախագահ շատ ամենակարևոր լուրը, որը փոխանցեց այն է, որ Հայաստանի Հանրապետության գյուղ ապրանքները առանց մաքսի, այսինքն ազատ մաքսային ռեժիմով կարտահանվեն Եվրոպական միություն, այսինքն բոլոր Եվրոմիության բոլոր երկրները նոր ուղղություն են А что вы скажете об угрозе Лукашенко в вашу сторону? Какой угрозе?
предупреждают вас об украинском сценарии и так Кто? далее. Александр Лукашенко. Вы знаете, это не серьезно. Պարոն վարչապետ, Mr. Pashinyan, դեպտեմբերին պատրաստվում են Transpress. Հայաստանի կարգավիճակի հարցը քննարկել ԵԱՏՄ-ում, ԵԱՏՄ բանկան պետություններում եւ դա բացի դրանից էլ մի քանի օր առաջ ընդունված հայտարարությամբ կոչ էին անում, որպեսզի հանրակրվե իրականացվի ԵԱՏՄ թե ԵՄ ուղղության առումով։ Մենք այս առումով ինչպես են կարողանալու նախ կարգավիճակի մասով արդյոք կարող են զրկել Հայաստանի ԵԱՏՄ անդամ պետության կարգավիճակից եւ հանրակրվեի մասով խնդրում եմ։ Չեն կարող Հայաստանին զրկել Եվրասիական տնտեսական միության կարգավիճակից եւ Եվրասիական տնտեսական միությունում բոլոր որոշումները կայացվում են կոնսենսուսով եւ Հայաստանի Հանրապետությունը հետեւաբար ունի նաեւ վետոյի իրավունք եւ բոլոր երկրները, ինչու՞ միայն Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ինչ վերաբերում է հանրակրվեին, հանրակրվե տեղի կունենա այն ժամանակ, երբ որ լինի հանրակրվեի առարկա։ Իսկ հանրակրվեի առարկան առնվազն Հայաստանը պետք է դիմաց լինի պաշտոնապես Եվրոպական միության անդամ դառնալու հարցում կամ պետք է ունենա Եվրոպական միության անդամ երկրի կարգավիճակ։ Այդ երկուսից ոչ մեկը չկա այս պահին եւ ես գործընկերոջ ասեցի, որովհետեւ մենք օբյեկտիվորեն մենք գիտենք, չէ՞ որ մենք պատրաստ չենք այդ կարգավիճակի, մենք դեռ պետք է բարեփոխվենք։ Այսինքն ինչու ենք ուղղակի ձևի համար դիմում աղմուկ աղաղակ անելու համար, մենք հիմա հանդարտ կշարունակենք բարեփոխումների ճանապարհը, երբ որ նաև Եվրոպական միության մեր գործընկերների գնահատականը կլինի այն։ Մենք այսօր լուրջ խնդիրներ ունենք ինստիտուցիով սկսած դատական համակարգի անկախության եւ այլն հարցեր ունենք, որոնք պետք է լուծենք։ Այսինքն դա ինքնանպատակ չի մեզ համար եւ ես ասել եմ նաեւ որ Եվրոպական միության անդամ գրելու գործընթաց սկսելու մասին օրենքի նախագիծը ես ընկալում եմ նաև մեզ համար լրացուցիչ խթան, որ մենք շարունակենք նույն տեմպով մեր բարեփոխումների օրակարգը եւ գնանք այդ ճանապարհով։ Երբ որ մենք կամ Եմեն է, պարոն Փաշինյան, ստացվում է մենք սպասում ենք միջև պատրաստվենք Եվրամիությանը, հետո դուրս գանք ԵԱՏՄ-ից։ դա ես չեմ կարող որոշել։ Իմ խնդիրն է, որ Հայաստանի ժողովուրդը ունենա այլ ընտրանքներ, Հայաստանի ժողովուրդը իր քվեարկությամբ կորոշի ինչ ճանապարհով ենք մենք գնում։ Եվ այս առումով ես կարծում եմ, որ օրինակ ես որպես Եվրասիական տնտեսական միության երկրի անդամ եւ բարձրագույն պաշտոնյա Եվրասիական տնտեսական միության, ես կարծում եմ ԵԱՏՄ-ի մեր գործընկերները մի փոքր տակտիկական ճիշտ չեն մոտենում հարցին եւ որոշ հայտարարություններով փոխանակ ԵԱՏՄ-ի համարումը եւ ԵԱՏՄ-ի ընկալումը մեր երկրում Հայաստանում բարձրացրել, ամեն ինչ անում են, որ ԵԱՏՄ-ի ընկալումը մեր երկրում ինչնի։ Այսինքն հետո մարդիկ են չեն որոշելու, ես չեմ որոշելու, դա հնարավոր չի։